तो जय जगन्नाथ समस्त आज क्लास में समस्त स्वागत करा जाउची। तो आमे एवरेज सरी जाइतिले नंबर सिस्टम सरी जाइतिले। तो एबे आमे पढिबा नुवा टॉपिक जहा ना होच परसेंटेज। तो प्रथमे बुझिया परसेंटेज एक्चुअली कोन आ परसेंटेज इंट्रोड्यूस कोन पाए होला ता विषय कुछ बैकग्राउंड जानिबा आ परसेंटेज रो पूरा बेसिक कांसेप्ट रु एडवांस कांसेप्ट पर्यंत दिबा। तो आपण मन जदि क्वेश्चन देखिबे जे कोनस क्वेश्चन जे जदि परसेंटेज रो सतरे जेमिति हेले तार कोन बेस दियो जेमिति परसेंटेज आपण प्रॉफिट एंड लॉस ने चाहतु डिस्काउंट नियंतु टाइम एंड वर्क नियंतु टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नियंतु जेतले क्वेश्चन तो कोन एतिकी स्पीड बढ़ाई देला। तो सेही भली भाबे परसेंटेज रो बेसिक माने परसेंट टा होछ सब कोन समस्त का बेसिक जेबल नंबर सिस्टम आपण दरकार से भली भाबे परसेंटेज दरकार। जदि मु कहबी आपण 100 टा क्वेश्चन जुरे 100 टा क्वेश्चन जुरे 100 टा क्वेश्चन जदि मैथमेटिक्स आछि थाए ताले परसेंटेज रो क्वेश्चन 5 रु 6 टी आछि बुझिपारे परसेंटेज रो क्वेश्चन का आथियो 5 रु 6 टी आछि। तो परसेंटेज रो गुरुत्वपूर्ण बहुत रही अछि। तो एथि पय परसेंटेज को हमें पूरा बेसिक रु पढिबा आ पूरा बेसिक रु एडवांस लेवल पर्यंत जीवा ठीक अछि। जदि एवरेज रो ऑलमोस्ट सब कांसेप्ट चली जायछि आपण पाखरे जे कोनसी भी गाइड अछि मु आपन बेस करी जे मैथमेटिक्स रो अर्थमेटिक पाए तो सब एसएससी किरण बुक टी एसएससी किरण एसएससी किरण रो जो बुक आछि तार सेही बही रु आपण माने प्रैक्टिस करि परिबे और प्रैक्टिस कला बेले जदि आपण किछि डाउट रहे तले आपण माने हमर टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन रे दि जायछि सेटरे जॉइन होई डिस्कशन में जाई आपण मानकर डाउट पचर कर ठीक अछि। तो ए रहला आपनकर कोन ना परसेंटेज विषय रे जानिबा देखंतु कोन जानिबा देखंतु परसेंटेज कोन भेला भाई माने आपनकर ना परसेंटेज इंट्रोडक्शन कोन भाई तो परसेंटेज को जदि मु भांगिबी और अर्थ होछि प्रति कोन ना प्रति प्रति जेट अर्थ 100 केते ठीक है जेट अर्थ 100 ताले मु कोन कहली भाई माने परसेंटेज को जदि भागी प्रति 100 क्या अर्थ कोन जदि मु कहली गोटे पिलाटा अछि से 30 रु 15 मार्क रखुछि केते 30 जदि टोटल मार्क परीक्षा हो 30 मार्क सेतु रखुछि 15 मार्क केते रखुछि ना 15 मार्क आउ जने पिला अछि जे कोन करछि ना आ जदि 50 मार्क होछि 50 मार्क रु से कोन करछि ना 20 मार्क रखुछि बुझि पाले 20 मार्क रखुछि ताले देखंतु भाई माने ई गोटे स्टूडेंट रहला जे रखला 30 रु 15 आउ जने स्टूडेंट रहला जे रखला 50 रु 20 मु कहबी एई दीटा स्टूडेंट भितर कंपेयर करिवा ताले कंपेयर करिया पई कोन देखो ये 30 रु 15 रखिछि 50 रु 20 रखिछि ताले मु किछि कंपेयर करि परिबि कंपेयर करिया पई मते कोन करिया ना गोटे यूनिट दवा पड़े जो यूनिट रो मन कोन करा जाय परिबो ना कंपेयर करा जाय परिबो एति पई मैथमेटिक्स माने इंट्रोड्यूस कले परसेंटेज जदि ये 30 रु 15 रखुछि ताले मते कुहंतु गोटे कथा ताले ये 100 रु केते रखि बुझि पाल से बळे 50 रु जदि 20 रखुछि ताले 100 रु केते रखिबो 100 रु केते रखिबो जदि टोटल मार्क 100 हेइ थांता ताले ये 100 मार्क केते बार रखिबो बुझि पाछथि ता अर्थ मु कोन करिवि एइटा को कोन करिवि ना 100 करिया पड़िबो तापर एइटा कोन करिया पड़िबो ना 100 करिया पड़िबो केमिति करिवा देखंतु तो जदि 30 रु 15 रखुछि ताले मु 100 रु केते केमिति करि परिबि 30 बाय 15 गुणन 100 ता अर्थ कटाकटी कले केते बाहारिबो ना 5 रे कटले कटिबो केते ना सॉरी 5 गले 3 5 रे कटले केते ना 5 रे 5 रे कटले सॉरी 15 रे कटले केते डायरेक्ट 15 रे कटिजो डायरेक्ट 15 रे कटिजो 15 कटले केते ना 15 कटले 1 15 कटले 2 दुईटा को 50 रे काटले केते हेजियो ना 50 ता तो मु कहि परिबि जदि टोटल मार्क 100 हेइ थांता ताले टोटल मार्क 100 हेइतिले ये केते मार्क थांता ना 50 मार्क रखता सेही भଳି भाबे ଇଏ କଣ କରିଛି ନା 50 ରୁ 20 ମାର୍କ ରଖିଛି ଯଦି 100 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ଥାନ୍ତା କେତେ ରଖିଥାନ୍ତା 20 ବାଇ 50 ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ କଣ କଟିଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା 2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 40 ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯଦି ଏ ପିଲାଟି 30 ରୁ 15 ମାର୍କ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏମିତି ଯେ ଏ ପିଲାଟା 100 ମାର୍କ ହେଇଥିଲେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତା ନା 50 ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତା ଆଉ ଏ ପିଲାଟା ଯଦି 50 ରୁ 20 ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଯଦି 100 ମାର୍କ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତା 40 ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠୁ ଭଲ କିଏ ରଖିଲା ନା 50 ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିଛି ତାହେଲେ ଏ ପିଲାଟି ଭଲ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଢୁଛେ ସେଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦଉଛି
ତା ସିମ୍ବलଟା କଣ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ତା ସିମ୍ବଲଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜର ସିମ୍ବଲ ବୁଝିପାରିଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜର ସିମ୍ବଲ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କଲେ ତ ପରସେଣ୍ଟେଜର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ 30% ୟା ତ କଣ 100ରୁ ସେ 30 ଯେତେବେଳେ 40% ୟା ତ କଣ 100 ଟୋଟାଲ ଯଦି 100 ହୁଏ ସେତେବେଳେ 40 ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଲା ପରସେଣ୍ଟେଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ପରସେଣ୍ଟେଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କଣ କରିବେ ନା କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି କାଢିପାରିବେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଇ ହୋପ କି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବେ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ତ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 100ରୁ ଯେତିକି ରଖିବି ସେଟା ହଉଛି କଣ ମୋର ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ୟା ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କି ଜଣେ ରଖିଛି କେତେ ନା 25% କେତେ 25% ତାର ତ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଟା 100 ହୁଏ ଟୋଟାଲ ଟା ଯଦି 100 ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଏ ରଖିବ କେତେ ନା 25 ମାର୍କ ରଖିବ ବୁଝିପାରିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର ଦେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର କଣ ଦେଇଥିବ ମତେ କହିଲେ ତମ ବାପା ତମକୁ ମନେକର 400 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 400 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କହିଲେ କଣ ନା ତମ ଭଉଣୀ କଣ କରିବ ନା 30% ଦେଇଦବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇଦବ 30% ଦେଇଦବ କେତେ 30% ଦେଇଦବ 30% ମାନେ କଣ ଭାଇ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯଦି 100 ହୁଏ ଟୋଟାଲ ଯଦି 100 ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ଭଉଣୀ କେତେ ଦେଇଦେବେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଟୋଟାଲ ଯଦି 100 ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 100 ର ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ କେତେ ଅଛି 400 ମୁଁ ତ କହିବି 1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏଠି 400 ବାଇ କେତେ 100 400 ବାଇ 100 କେତେ ହେଲା 4 ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଭଉଣୀ ଦେବି 30% ଟୋଟାଲ 100 ମାନେ 400 1 ମାନେ ହଉଛି 4 ତାହେଲେ 30% ମାନେ କେତେ 30% ମାନେ କେତେ 4 ଗୁଣନ 3 30 କେତେ ହେଇଗଲା 120 ତା ଅର୍ଥ କଣ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କଣ କରିବେ ନା 120 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏହା ଥିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏମିତି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁବେଳେ କଣ 100ରୁ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ କଣ କରୁଛେ 100ରୁ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେ ବି ହେଇପାରିବ 100% ହେଇପାରିବ 200% ହେଇଯିବ 200% ମାନେ କଣ ତାହେଲେ 100ରୁ 200 100ରୁ କଣ 200 ଏଟା ହେଇଛି ଆପଣ କଣ ନା 200% ବୁଝିପାରିଲେ 200% ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ୟା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଶତକଡା ମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅର୍ଥ କଣ 100ରୁ ସେତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବି ଯଦି 100ରୁ 100 ଜଣ ମାର୍କ ରଖିଛି 100ରୁ କଣ କରିଛି ନା 100 ମାର୍କ ରଖିଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଏମିତି କହିବି 200ରୁ 200 ମାର୍କ ରଖିଛି କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି 200 ମାର୍କ ରଖିଛି ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ସେ ରଖିଛି କେତେ 100 ମାର୍କ ରଖିଛି 100 ମାର୍କ ରଖିଛି ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଇଯିବ 100% ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଜଣେ କଣ କରିଛି ନା 200 ମାର୍କ ରଖିଛି ତାହେଲେ 200 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ସେଥିରୁ ସେ 200 ମାର୍କ ରଖିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ପୂରଣ 100 କଟିଯିବ ସବୁ କଟିଗଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 100% ଯଦି ସେଇଭଳି ଆମେ ଜଣେ କହିବି ଜଣେ କଣ ରଖିଛି ନା 70 ମାର୍କ ରଖିଛି କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି ନା 70 ମାର୍କ କେତେ ମାର୍କରୁ ନା 140 ମାର୍କରୁ 140 ମାର୍କରୁ 140 ମାର୍କରୁ ସେ କଣ କରିଛି ନା 70 ମାର୍କ ରଖିଛି କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି 70 ମାର୍କ ରଖିଛି ତାହେଲେ ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ମାନେ ସେ ଟୋଟାଲ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛି ତାହେଲେ 70 ମାର୍କ ରଖିଛି କେତେ 140 ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଢିବା ପାଇଁ ଗଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା 100 ଗୁଣିଦବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ କଟିଗଲେ 2 କାଟିଲେ କେତେ ନା 50 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 50% ହେଇଯିବ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ଜିନିଷ କିଛି ମାନେ ଆପଣ କିଭଳି ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି କାଢିପାରିବେ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି କାଢିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବେସିକ ଜିନିଷ ମାନେ କଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବେସିକ ଦରକାର ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ତ ବେସିକ ଜିନିଷ କଣ ଭାଇ ମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମନେକର କେତେ ନା 50% କହିଲି କଣ କହିଲି ନା 50% କହିଲି ୟା ଅର୍ଥ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅର୍ଥ ମାନେ କଣ ତା ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କଣ ଅଛି ତା ତଳେ 100 ର ହରା ହେଇକି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ନା 100 ର ହରା ହେଇକି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ କାଢିବେ ତାହେଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 1/2 ହଉଛି ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ 1/2 ଦେଇଥିବ ତାକୁ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି 50% କହିପାରିବି
ବୁଝିପାରିଲେ କଣ କହିପାରିବି 50% କାଢି କହିପାରିବି ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି 1/3 ଦେଇଥିବ କଣ କରିବ ନା 1/3 ଦେଇଥିବ କହିଥିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି 100 ରେ ଗୁଣିବି 100 ଗୁଣିଲେ କଣ ହବ 100/3 ହେଇଯିବ 100/3 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 33.33 33.33 କଣ ହବ ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଛି ତା ଅର୍ଥ କଣ 100 ରେ କରାହେଇଛି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେଇଥିବ କେତେ ନା 25% କେତେ 25 ୟା ଅର୍ଥ କଣ ଭାଇ ମାନେ ୟା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ 25 ଟା କଣ ହଉଛି ନା 100 ରେ ଭରାଇଟି ଅଛି 25 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 1/4 ହେଇଯାଉଛି ତା ଅର୍ଥ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କାଲକୁଲେସନ ସ୍ପିଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 25% ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ 1/4 ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଦେଲେ କେତେ ନା ଦେଲେ ମନେକର 44 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 44 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କହିଲେ ଏଥିରୁ ଏଥିରୁ କଣ କରିବେ ନା 25% କେତେ ନା 25% ଆପଣ ନିଜର ସାନ ଭାଇକି ଦେଇଦେବେ ନା 25% ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ନା 25% ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥିବି 1/4 କୁ ତାହେଲେ 44 ଟଙ୍କାରେ 1/4 ଭାଗ କଣ ଦେବି ନା ଭାଇକି ଦେଇଦେବି ତ 44 ଟଙ୍କାର 1/4 ଭାଗ କଣ କରିବି ନା ଭାଇକି ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ 11 ଟଙ୍କା କଣ କରିବି ଭାଇକି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡା ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡା କଣ ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡା କଣ ଅଛି ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏତେ ସବୁ କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଥିବ ତାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି କହିଲି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନା 100% କଣ ନା 100% 100% ମାନେ କଣ 100/100 କେତେ 100/100 ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କଣ କହିବି 100/100 ମାନେ କଣ 1 ହେଇଗଲା କଟିଗଲା କେତେ ହେଇଛି 1 ଯଦି ତାର ମୂଲ୍ୟ 1 ତାହେଲେ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ 100 ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 100% ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଯଦି 1 ହେଲା ମୁଁ ଆକୁ 2 ରେ ହରିଦେଲି ଆକୁ 2 ରେ ହରିଦେଲି ତ କଟିଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 50 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି 1/2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 50% କେତେ ହେଇଯିବ 50% ତ ସେଇଭଳିଆ 50% ଦେଇଥିବ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1/2 ତାହେଲେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ନା 1/2 ମୋର ହେଇଥିବ କେତେ ନା 50% ସେଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ କହିବି 1/3 ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ ମାନେ 1/3 ସେମିତି କେତେ ହେଇଯିବ ଭାଇ ମାନେ 33/1/3% ବା ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି କେତେ 33.3% ବୁଝିପାରିଲେ 33 ମନେକର ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କଣ ଦେଇଥିବ ଭାଇ ମାନେ ଦେଇଥିବ 120 ଟଙ୍କାର 33.1/3% କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବେ ତାହେଲେ ଲେଟ୍ ହବ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 33.1/3% ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 1/3 ମାନେ 1 ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବି 1/3 ହବ ତାହେଲେ 120 ର 1/3 କାଢି ପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 40 ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 40 ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ ସବୁବେଳେ କଣ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆକାରରେ ଲେଖିବା ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ତାହେଲେ କଣ କହିଲି ନା 1/3 ଯେହେତୁ 33.1/3% କିମ୍ବା 33.3% ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1/3 ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ 1/4 କେତେ ହବ ନା 1/4 ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କେତେ 25% ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ସେମିତି 1/5 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1/5 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 20% ଆଉ 1/6 ସେମିତି କଣ ହେଇଯିବ ନା 1/6 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କେତେ 16.66% ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିବି କେତେ 6.2/3% ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା କେମିତି କାଢିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ 1/6 ଦେଇଛି ତାହେଲେ 1/6 ର ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଢିବି 1/6 ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ 100 ଗୁଣିଦେବି ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 100/6 ହେଇଗଲା 100/6 ହେଲେ କେତେ 1696 96 ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି 100 କୁ 6 ରେ ହରିବି ତ 1600 କେତେ 96 ବଳି ପଡିଲା 4 ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଉ ଅପକୃତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ପଡ 16.4/6% ଏତିକି କହିବି ଯାହା 2 କଟି ଯାଉଛି 2 କଟିଲେ 2 3 16.2/3% ବୁଝିପାରିଲେ
16.2/3%। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ମୁଁ 1/7 କହିବି, 1/7 କହିଲେ କେତେ? 14.2/8%, ସରି 14.2/7% କିମ୍ବା କଣ କହିବେ 14.2/8 ଏଇଟା କହିପାରିବି। 1/8 ସେମିତି କଣ ହବ ଭାଇ ମାନେ ନା 12.1/2% କିମ୍ବା କଣ କହିପାରିବି ନା 12.5%। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି 1/9 କଣ କହିପାରିବି? 1/9 କଣ କହିପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? 1/9 କଣ କହିପାରିବି? 11.1/9% କିମ୍ବା କଣ କହିପାରିବି 11.11%। ବୁଝିପାରିଲେ? 11.11। କିନ୍ତୁ 1/12 କଣ କହିପାରିବି? ନା 1/12 କହିପାରିବି କଣ? 8 କେତେ କହିପାରିବି? 1296 ହେଲେ କେତେ? ନା 8.1/3% କହିପାରିବି। ମତେ 8.33%। ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ 1/13 କଣ କହିପାରିବି? ନା 9/13% କହିପାରିବି ବା କଣ କହିପାରିବି ନା 7.69 କହିପାରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ? କଣ କହିବି? 69%। ଯଦି 1/14 କଣ କହିପାରିବି? 1/14 କହିବେ 1/7 କହିପାରିବି କିମ୍ବା କଣ କହିପାରିବି ନା 7.1428 କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ 1/15 ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ନା 1/15 6.2/3% କହିପାରିବି କିମ୍ବା 6.66%। ବୁଝିପାରିଲେ? 1/16 କଣ କହିପାରିବି? 16 କହିପାରିବି କଣ 6.25% କିମ୍ବା କଣ କହିପାରିବି 6.1/4%। ତାପରେ ଆଉ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ 16ଟା ଯାହା ମନେ ରଖିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମାନେ କଣ ରଖିବେ ନା 1/20 କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି କଣ ନା 5%। ଆଉ 1/25 କଣ କହିପାରିବି? 1/25 କହିପାରିବି କେତେ ନା 4%। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଏତିକି ଜିନିଷ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସହଜ ହଉଛି କାଲକୁଲେସନ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଲେ କାଲକୁଲେସନ କେତେ ସହଜ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନରେ କଣ ଦେଇଥିବ ଭାଇ ମାନେ? କୋଶ୍ଚିନରେ ଦେଇଥିବ ମନେକର କଣ ଦେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନରେ ନା 32ର 16 ପୂର୍ଣ୍ଣ 32ର ନା 6.2/3%। ଦେଇଥିବ କେତେ କହିଲ 45ର 6.2/3%। ପଚାରିଥିବେ ଏମିତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଆକୁ କାଢି ଯାଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଢିବା ପାଇଁ କେମିତି 45 ପୂରଣ ୟାର ଅର୍ଥ କଣ 6.2/3 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 100। ୟା ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି କାଢିବି କେତେ 45 18 2 କେତେ ହେଇଗଲା 20/3 20 ବାଇ କେତେ 3 ପୂରଣ 100। ଏମିତି କାଢି କଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 5 5 3 15 15 ହେଲେ କେତେ 15 ହେଲେ କେତେ 3 ବାହାରିବ। କେତେ ବାହାରି ପଡିଲା 3 ବାହାରି ପଡିଲା। ଏମିତି କାଢିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ 6.2/3% ମାନେ କେତେ 1/15। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯଦି 6.2/3 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 1/15। ତାର ମୁଁ 45ର 1/15 କାଟିବି ତ କେତେ ମୋର ବାହାରିବ ନା 3 ବାହାରିବ। କେତେ ବାହାରିବ ନା 3 ବାହାରିବ। এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହବ ନା କାଲକୁଲେସନ ବହୁତ ସହଜ। ବୁଝିପାରିଲେ? କଣ ହବ କାଲକୁଲେସନ ବହୁତ ସହଜ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ ମାନେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ବହୁତ କାଲକୁଲେସନ ସ୍ପିଡ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛି? ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏତିକି କେବଳ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟେଜର ଭ୍ୟାଲୁ କାଢିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଏଠି ନା 1/3% ହଉଛି ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦେଇଛି ନା 1/3% ମୁଁ କହୁଛି 1/3% ମୋର କେତେ ଅଛି 33.1/3% କିମ୍ବା ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି 33.33%।
ଏମିତି କହିପାରିବି ଏମିତି କହିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ନା 2 ଗୁଣିଦେବି ଏଥିରେ 2 ଗୁଣିଦେବି, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏପଟେ ମତେ 2 ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ଏଥିରେ ମତେ 2 ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା 1/3%, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 33.1/3%, ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଏଥିରେ 2 ଗୁଣିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ଗୁଣିବି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣିବି। ତ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ନା 2/3 ହେଇଗଲା। 2/3 ହେଲେ ଏଇଟା ମୋର କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଏଇ 2 କେଥିରେ ଗୁଣିବି, ତାର ମୋର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 6.2/3%, କିମ୍ବା ମୋର କଣ ହେଇଯିବ ନା 66.66। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିଥିବି, ଏଇ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିଥିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧିକରୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଣ କରିପାରିବି ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ ବନେଇ ପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, କଣ କରିପାରିବି ନା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବନେଇ ପାରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିଥିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ କଣ କରିପାରିବି ନା ବନେଇ ପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ବେସିକ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହୁଏ ବୁଝିବାକୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ପେପରରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ନା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ ତିଆରି କରିପାରିବି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ଯଦି ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା 4/5%, ସରି 4/5, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1/5 ଯଦି ହଉଛି ମୋର କେତେ ନା 20%, ତାହେଲେ 4/5 ଟା କଣ ହଉଛି ନା 4 ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି, 4 ଗୁଣ, ତାହେଲେ ୟାର 4 ଗୁଣ ମୋର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ୟାର 4 ଗୁଣ ମୋର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 80% ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 4/5 କହି ମାନେ କଣ 80%, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 80% ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ମୂଲ୍ୟ ମୋର କେତେ ହବ ନା 4/5 ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ କାଟିପାରିବେ। ମନେକର ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ନା ମନେକର ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମନେକର କଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଦେଇଛି 7/9, କଣ ଦେଇଛି 7/9, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1/9 ମୋର ହଉଛି କେତେ ନା 1/9 ହଉଛି ମୋର କେତେ 11.1/9%, ତ 7/9 ୟାର କେତେ ଗୁଣ ନା 7 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ୟାର 7 ଗୁଣ ମୋର କେତେ ହବ, ୟାର 7 ଗୁଣ କେତେ ହବ ନା ୟାର 7 ଗୁଣ 77 କେତେ 7/9। ବୁଝିପାରିଲେ? 77 7/9%। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇଛି କଣ 1/10 ହଉଛି କେତେ ନା 10%, ଆଉ 1/11 ହଉଛି କେତେ ନା 9.0/9%, 0.9% କିମ୍ବା ମୁଁ କହିବି 9.1/11%। ବୁଝିପାରିଲେ? 9.1/11%। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିବା, ସେଟା କହୁଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, କଣ ଦେଇଥିବ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଥିବ, ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, କଣ ଜାଣିବା ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଥିବ ତାକୁ କେମିତି ଫ୍ରାକ୍ସନ କନଭର୍ଟ କରିବ। ତ ଏଇ ହଉଛି ବେସିକ ଜିନିଷ। ଏଇ ବେସିକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ବଡ ବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। କଣ ଦେଇଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନା ଦେଇଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବେ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବେ, କଣ କରିବେ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ କନଭର୍ଟ। ମନେକର ଦେଇଛି କେତେ ଆପଣଙ୍କର ନା ଦେଇଛି ମନେକର 17.5%, 17.5%। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ 17.5% ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅର୍ଥ କଣ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ତଳେ 100 ହରା ହେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ 100 କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବେଳେ ଶୂନ ଉଠେ ପଏଣ୍ଟ ଉଠେ, ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବି ଶୂନ ଯୋଡ଼ିବି, 175 ଭାଇ କେତେ ହେଇଯିବ, 175 ଭାଇ କେତେ ହେଇଯିବ 1000 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 25 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 25 ହେଲେ 11 ହେଇଯିବ, 25 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 11 ହେଇଯିବ। କେତେ ସରି କେତେ ହେଇଯିବ 25 ଯଦି କାଟିବି, 25 ରେ କାଟିଲେ ମୋର ହେଇଯିବ କେତେ ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 25 ରେ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା 40, 25 ରେ କାଟିଲେ ହେଇଯିବ 40, 25 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 25 ରେ କାଟିଲେ 7। ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 7। ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି ନା 7/40 କରିବି, ଏମିତି କରିପାରିବି। କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1/4 ହଉଛି ମୋର କେତେ ନା 25%, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ 25%। ବୁଝିପାରିଲେ 25%, ତାହେଲେ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି 1/40 କରିବି,
एक भाई 40 करी ताले कौन होबनी ना याकू देखो एइटो ताले 10 रहले एइटो 10 रहले केते हिजो 2.5% केते हिजो 2.5% देखिले भाई माने 2.5% रे केते गुण ना 7 गुण जदि आपण माने एइटा जानिथिबे त आपण डायरेक्ट लिखि परिबे 17.5% माने होची केते 7/40 कोन भाई जेतु 1 बाय 40 ର मूल्य होची केते 2.5 ତ 17.5 केते हिजो ना तार 7 गुण हिजो ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 7 ଗୁଣ ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ବୁଝିହେଲା ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଯେହେତୁ 29.1/6% ମାନେ ଯେହେତୁ 29.1/6% ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ତ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟା ପାଖାପାଖି ୟାକୁ ଗୁଣନ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲିଖିପାରିବି 25 ପ୍ଲସ୍ 4.1/6% ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ନା ଲେଖିପାରିବି ଲେଖିପାରିବି ତ 29.1/6 ଭାଙ୍ଗିଦେଲି କେତେ ହେଲା ନା 25 ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ 4 25 ପ୍ଲସ୍ 4.1/6% ଲେଖିପାରିବି ନା ଲେଖିପାରିବିନି ଲେଖିପାରିବି ତ ଲେଖିପାରିବି ତ ଲେଖିପାରିବି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ 1/24 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ 4.1/6% ହେଲା 1/4 ତାର ତ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 25% ର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 1 ବାଇ କେତେ 1/4 କେତେ ମୋର 1/4 ସେମିତି 4.1/6% ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1/24 1/24 କେତେ 1/24 ତା ଲସ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 24 24 ରେ କେତେ 6 ପ୍ଲସ୍ 1 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 7/24 ଯଦି ମୁଁ ୟାର କଣ କରିବି ଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 7/24 ବାହାରି ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 46.66% କଣ କହିଲି 46.66% ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି 40 ପ୍ଲସ୍ କଣ କରିପାରିବି 6.66% ତ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ 20% ଏଇଟା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 20% ମାନେ କେତେ 1/5 ଯଦି ମୁଁ 40% କହିବି ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଏଇଟା ୟାର 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା ନା ତାହେଲେ ୟାର 2 ଗୁଣ କେତେ ହେଇଯିବ 2/5 ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 2/5 ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି କଣ 40% କଣ କରିପାରିବି 2/5 ଲେଖିପାରିବି ତାହେଲେ 6.66% ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା 6.6 କେତେ 1/15 6.66% ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1/15 ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି କେତେ ହବ ଭାଇ ମାନେ ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହବ 1/15 ହେଇଛି ଦେଖ ଲସ୍ ହେଇଗଲା 15 5 ରେ ହରିଲେ କେତେ 3 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ଲସ୍ କେତେ 1 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 7 এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ କଣ କରିବେ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲା ନା 100 କଣ ଦେଇଛି ମନେକର କଣ ଦେଇଛି ନା 136.36 ଦେଇଛି ଆକୁ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ନା କହିଲେ ଭାଇ ମାନେ 100 ପ୍ଲସ୍ 36.36% ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେଗୁଡିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ନା 1/11 ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି 9.09% ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡା ମନେ ରଖିଥିବେ କାଲକୁଲେସନ ସ୍ପିଡ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବେ ତ ଦେଖିଲେ ଏଠି 36 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟାର 4 ଗୁଣ ହଉଛି କି ହଁ ଏଇଟାର 4 ଗୁଣ ହଉଛି ୟାର 4 ଗୁଣ କେତେ ହବ 4/11 ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 100% ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ 1 କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ କେତେ ନା 4 ବାଇ କେତେ 11 ତ କେତେ ହେଇଗଲା 1.4/11 ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଫ୍ରାକ୍ସନ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି କହିବେ କେତେ 15 ବାଇ କେତେ ବୁଝିପାରିଲେ 136.36% କୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରିବି ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ମାନେ କଣ କରିପାରିବି ଏଇଭଳି ଭାବେ କଣ କରିପାରିବି ନା ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବି ଯେତେ ବି ଦେଇଥିବ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ ବୁଝିହଉଛି ନା ବୁଝିହଉନି ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ଆପଣ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଦେଖ
ଦେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ କଣ କହିଥିବ ଭାଇ ମାନେ ମନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ କଣ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ବହୁତ ଗୁଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ମନେକର କଣ ଦେଇଥିବ ନା 88 ର 88 ର କେତେ 136.36% କେତେ ଆପଣ ଯଦି ଏଟା କାଲକୁଲେସନ କରୁଥିବେ ବାହାରି ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ୟାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କେତେ 15/11 ୟାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 15/11 ତାହେଲେ ୟା ଏଟା କଣ କରିବେ ନା 15/11 ହରିଥାଏ କେତେ ହେଇଗଲା 8 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 15/100 ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି 2836.36% କେତେ ହେଇଯିବ 500 ବାହାରି ପଡିବ ଆପଣ କେତେ 120 ବାହାରି ପଡିବ ବୁଝିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲୁ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ବେଳେ ଦେଇଥିବ ଏମିତି ଦେଇଥିବ ମତେ 87.5% ତାହେଲେ 87.5% ଯଦି 87.5% ଯାକୁ ଆମେ ଗୁଣାଗୁଣି ହରାହରି କଲେ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବି ନା 100% ଲେଖିପାରିବି 100% ରୁ ଇଏ କେତେ କମ ନା 12.5% କମ କେତେ 12.5% ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ନା ଲେଖିପାରିବି ଆପଣ କହିଲେ ଲେଖିପାରିବି ତାହେଲେ 1 କୁ 100% ମାନେ କେତେ 1 12.5% ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି 1/8 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 12.5% ହେଲା କେତେ 12.5% ତାହେଲେ ଏଇ 12.5 ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବି 1/8 ତାର ମୋର କେତେ ହେଇଯିବ 8/8 ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି 87.5% ତମର କେତେ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଗୁଡିକ ଏଇ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟ ଏଇ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେବା ଦରକାର ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କେତେ ସହଜ ହଉଛି କରିବା ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କ୍ଲାସ ଥିବ ଯାହେଲେ 5-6ଟି କ୍ଲାସ ଥିବ এই 5-6ଟି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ରୁ କିଭଳି ଭାବେ କଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶିଖିଲେ କଣ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ରୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଫ୍ରାକ୍ସନ କେମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାରି ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରୁ କେମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାରି ପଡିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ ରୁ କେମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାରି ପଡିବ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରୁ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ ରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଦେଇଥିବ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କରିବ ମନେକର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବେସିକ ରୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନେକର ଦେଇଛି କେତେ ନା 3/5 3/5 ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ କନଭର୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କେମିତି କାଢିବି ନା 100 ଗୁଣିଦେବି 100 ଗୁଣିଲେ କେତେ ବାହାରି ପଡିବ ବାହାରି ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର 20 କେତେ ହେଇଯିବ 60% ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ 60% ହେଇଗଲା ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ମନେକର କଣ ନା 1/4/5 1/4/5 କିମ୍ବା ସରି ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି କେତେ ନା 9/5 9/5 ରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିପାରିବି 1/4/5 ଆକୁ କହିପାରିବି କଣ ଅପକୃତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବି ନା 9 କୁ 5 ରେ ହରିବି 5 କେ 5 5 କୁ 5 ଭାଗ ପଡିଲା 4 କେତେ 1 ହେଲା 4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 5 ଏମିତି କହିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି କଣ କରିପାରିବି 100 ସରି 1 + 4/5 ଲେଖିପାରିବି ତାହେଲେ 1 ମାନେ କେତେ 1 ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଆଉ 4/5 ମାନେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ 1/5 ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ କେତେ ନା 20% ବୋଲି ମନେ ରଖିଥିବେ କେତେ 20% ଯଦି 4/5 ହଉଛି ତାହେଲେ ୟାର କେତେ ଗୁଣ ହଉଛି ନା 4 ଗୁଣ ହଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3% ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3% ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ମୋର ଭାଇ ମାନେ 180% ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 180% କ୍ଲିୟର ତ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ କଣ କରିପାରିବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମନେ ଦେଇଛି 7/9 କଣ ଦେଇଛି 7/9 7/9 ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1/9 ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 1/1/9% ଯଦି ଏଇଟା ୟାର କଣ ହଉଛି ନା 7 ଗୁଣ ହଉଛି ତ ୟାର 7 ଗୁଣ କେତେ ହବ 7 ଗୁଣ ହବ କେତେ 77.7/9% ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ 77.7/9 ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା
ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କଣ ଶିଖିଲେ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ଫ୍ରାକ୍ସନ ପରସେଣ୍ଟେଜ କରିବା ଶିଖିଲେ। ମନେ କରି ଦେଇଥାନ୍ତା କେତେ ନା 5/6 କେତେ 5/6 କେତେ ଦେଇଥିଲା 5/6 ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1/6 ର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା କେତେ 1/6 ଅଛି କେତେ ନା 16.66 16.66% ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 16.2/3% ତାର କଣ ହଉଛି ନା 5 ଗୁଣ ହଉଛି ତାର କଣ ହଉଛି ନା 5 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ ହେଲେ କଣ 5 ରେ ଗୁଣିବି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ 5 ଗୁଣିଲେ 5 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 16 5 80 କଣ 5 ଗୁଣିଲେ 10 10 ବାଇ କେତେ 3 10/3 କିନ୍ତୁ ଏଠି 10 ଅଛି ପୁଣି ଥରେ କଣ କହିପାରିବି ନା 80 ପ୍ଲସ୍ କଣ କହିପାରିବି ନା 3 ଗୁଣ 1/3 କରିପାରିବି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ କି 3 ଗୁଣ 1/3 5/6 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ କି 3 ଗୁଣ 1/3 এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଢିବା ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଲି ଏ ସବୁ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଆସିଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ପଢିକି ଆସିଥିବେ ଆଉ କେମିତି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ନମ୍ବର ନେଇକି ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ଫ୍ରାକ୍ସନ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଢିବା ଶିଖିବେ ঠিক আছে যদি ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି କମୁଛି ଯୋଉ ସ୍କେଲିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ ପଢିବା ଯୋଉ ସ୍କେଲିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢେ କିମ୍ବା କମେ କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବଳ ସହଜ ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଭାଇ କ୍ଲାସ ଏତିକି ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ঠিক আছে ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ